بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رانا آفتاب احمد، سابق نائب ضلع ناظم بکھر، کنوینئر ضلعی امن کور کمیٹی ضلع بکھر۔ الحمدللہ محرم الحرام وہ شروع ہو چکا ہے اور آج اس کی 5 تاریخ ہے۔ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا پہلا دن ہی ایک قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں ایک اہم قربانی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قربانی، ایک ایسی قربانی ہے جو اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئی، اور اس میں عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کے نبی کے نواسے نے یہ قربانی دے کر یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اس سے دریغ نہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے نواسے نے انسانیت کو برداشت، درگزر اور معاملات کو انتہائی اچھے انداز میں انسانیت کے لیے وہ گزارنے کے لیے انہوں نے ہمیں ایک پیغام بھی دیا ہے۔ میں بھی اسی بات کو بکھر کے عوام کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل علاقہ کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ان ایام میں بھائی چارے کو اور برداشت کو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو، اس کو فروغ دے کر یہ ثابت کر دیں کہ ہم سب حسین کے ماننے والے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ، ہمارے شہر پہ اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان قربانیوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ٹویلو نیوز، خبر سے تحقیق تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ تمام اہلیان وطن عزیز، عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت کی خدمت میں ایام عزا، ریحانہ رسول، کلیجہ و دل بند علی و بطول کی شہادت علیمہ کے موقع پہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ حسین ابن علی نہ فقط شیعہ کا ہے، نہ سنی کا ہے، نہ عربی کا ہے، نہ عجمی کا ہے، بلکہ ہر درد مند دل، غیور، خوددار انسان کے دل میں دھڑکتا ہے، اور مشن حسین ابن علی، مقصد حسین ابن علی امت محمدیہ کی اصلاح تھا، اور اسی اصلاح اور اسی مشن کی خاطر آپ نے قیام فرمایا۔ محرم الحرام کے حوالے سے جو اہم پیغام میں اپنے تمام دوستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام ایثار کا مہینہ ہے، محرم الحرام صبر کا مہینہ ہے، محرم الحرام برداشت کا مہینہ ہے، تحمل کا مہینہ ہے، اخوت، یگانگت، اتحاد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم سب مسلمان مل کر ایک گلدستہ کی شکل میں حسین ابن علی کے ایام کو وحدت، محبت، بھائی چارے کی صورت میں منانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں حسین ابن علی کے لشکر میں کسی ایک رنگ، کسی ایک مذہب، مسلک کا فرد نہ تھا، ہر مسلک، ہر رنگ کا فرد مظلوم کربلا کی سفینہ نجات میں شامل تھا۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں تقسیم ہو گئے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نہیں، آئے مل کر ہم تمام اہلیان وطن عزیز مقصد حسین ابن علی کا پرچار کریں، اور وہ مقصد تھا اتحاد، اتفاق، اخوت و یگانگت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام اہلیان وطن عزیز اور عزاداران مظلوم کربلا سے اپیل کرتا ہوں، ان دنوں میں سوشل میڈیا پر کوئی ایسی پوسٹ نہ کریں جس سے کسی بھی مکتب کی دل آزاری ہوتی ہو۔
अपना अकीदा न छोड़ें और दूसरे का अकीदा न छेड़ें। यही पैगाम हुसैनियत है। मिलकर मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद के साथ मुहर्रम के अयाम को मनाएं। और हमारे बुजुर्गान का भी यही फतवा है, किसी भी मकतब के मुक़द्दसात की तौहीन करना, खुसूसन सहाबा किराम हो, उम्महातुल मोमिनीन हो, ये शरन हराम है और कानूनन जुर्म शुमार होता है। और आखिर में मैं तमाम इंतज़ामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ये मेहनतें हैं कि जिन्होंने भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। खुदावंद करीम हमारे मुल्क को सालमियत अता फरमाए, हमारे मुल्क का हामी व नासिर हो, और हमारी ज़िले इंतज़ामिया की जितनी भी मेहनतें हैं, काविशें हैं, इनको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख मोहम्मद हसनैन, सरपरस्त अंजुमन ताजरान, आपसे मुखातिब हूँ। हुसैन रब का, हुसैन सब का, मुहर्रम उल हराम के इस मुक़द्दस त्यौहार के मौका पर अहलियान वतन से ये अपील करता हूँ कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, भाईचारा को फ़रोग़ दें, सोशल मीडिया पर किसी किस्म की नफ़रत अंगेज़ चीज़ पोस्ट ना करें जिससे आपको भी परेशानी हो। और दूसरा, कोई बैग या कोई खुफिया ऐसी चीज़ आपकी समझ में या नज़र में आए तो वो फ़ौरन इंतज़ामिया से रब्ता करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा मोहम्मद अशरफ, सदर अंजुमन ताजरान ज़िला बक्कर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारां पंजाब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब बक्कर, सीनियर वाइस चेयरमैन CPLC ज़िला बक्कर, मेंबर कोर अमन कमेटी ज़िला बक्कर। आप भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक नवासे रसूल के अयाम का ताल्लुक़ है, वो ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिधर से भी चले जाएं, जिस लड़ी से भी चले जाएं, जिस मज़हब से भी चले जाएं, जिस फ़िरके से भी चले जाएं, उनके बगैर किसी काम के नहीं। उनके अयाम जो हैं, हमें चाहिए कि जिस तरह वो हमारे, इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि उनके बगैर हम किसी काम के नहीं। ना हम जन्नत में जा सकते हैं, ना हम कोई और वो अच्छाई कर सकते हैं। अगर उनका हाथ हमारे सर पे होगा तो हमारा बेड़ा पार है, नहीं होगा तो ख़त्म। तो मैं सब मुसलमानों से, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ उनका, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, ये गुजारिश करूँगा कि हमारी असलियत एक है, हम सब मुसलमान हैं। हमें चाहिए कि आप कुछ त्योहारों पर हम लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत किस्म के रवायत कायम करते हैं, जो कि इंतहाई बुरी बात है। और ख़ास तौर पर इस मरतबा जब इसराइल ने जुल्म की इंतहा की हुई है, अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की है, इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और मार खाई है, इसी तरह जो है ना हमारे हालात भी इंतहाई सेंसिटिव है। वो तखरीबकारी दहशतगर्दी से बाज नहीं आएंगे, इसराइल भी और इंडिया भी, यहूदी भी और हिंदू भी। तो हमें चाहिए कि उनके मुकाबले के लिए इस दफ़ा हम अपने मुल्क में इन अय्याम को इतने अच्छे तरीके से, इतने प्यार से, मोहब्बत से सब मुसलमान इकट्ठे होकर मनाएं कि उनके मुंह पर तमाचा लगे और उनको पता लग जाए कि तमाम मुसलमान एक हैं, एक थे और इंशाल्लाह एक रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नवासे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है, वो हमारे लिए मशअल राह है। उस राह पर हमने चलना है। अगर उस राह पर चलेंगे तो कामयाब होंगे, वरना नाकाम होंगे। जहाँ तक हमारे इलाके का ताल्लुक़ है, इलाके के लोगों के लिए यही पैगाम है कि इस मरतबा हमारे इलाके में कोई इंशाल्लाह ऐसा बंदा नहीं है किसी मज़हब का भी जो दहशतगर्दी करे, लेकिन बाहर के लोगों पर नज़र रखें। जो बाहर का दहशतगर्द है उससे ख़तरा है, उसको मिलजुल के, क्योंकि इन जंगों की वजह से कोई पता नहीं, कोई गैर मुल्की, कोई एजेंट, कोई खबीस आदमी शैतानी करने की कोशिश करे, हमारे अमन को तबाह करने की कोशिश करे। हमने आँखें खोल कर, मिलजुल कर, आँखें भी खुली रखनी है और उन पर नज़रें रखनी है और मिलजुल कर इसका मुकाबला भी करना है और ये साबित करना है कि मुसलमान एक था, एक है और आइंदा एक ही रहेगा। शुक्रिया वस्सलाम। इंतज़ामिया का ताल्लुक़ जहाँ तक है कि इंतज़ामिया इंतहाई आला दर्जे के इंतज़ामात किए हुए हैं।
میں خاص طور پر ڈپٹی کمشنر بکر اور DPO بکر کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ہر انتظام، پہلے بھی انتظام ہوتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ہر وہ کام جو آخری دنوں میں ہوتے تھے، آخری منٹوں میں ہوتے تھے، انہوں نے ایڈوانس کر دیا ہے۔ یکم محرم شروع ہوا ہے اور تمام روٹ، تمام مسائل، تمام روٹوں پر جو مرمت تھی اور دوسرے مسائل تھے، یکم محرم شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مکمل کرا دیے تھے۔ تھوڑی بہت ہی کمی ہے تو وہ پوری ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر، اور ہر معاملے میں یہ ہمارے دونوں افسر متحرک ہیں، ان کی پوری ٹیم متحرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں دے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہیں اسی طرح متحرک رہیں گے اور کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے۔ شکریہ والسلام۔ ٹویلو نیوز، خبر سے تحقیق تک۔